श्री वाहेगुरु साहिब वाहे गुरु। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुदे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। ओ ना जाने मेरा। पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा। परवान गनी से ये आए, सफल तिना के कामा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारे ओट सतानी, संत हमारा गहना। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तो साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तो ठाकुर ऊच भगवाना। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाई। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ।
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋ ਭਉ ਚੜੀ ਅਸ ਹੋਰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਰੀਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਖੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਨ ਦਾ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮੁਖ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜੋ
ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਮਨਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ ਕੱਢਿਓ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਭਾ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਓ, ਤਿਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ अठी पहरी अठ खंड नवा खंड शरीर, अगे तिस विच नौ नित नाम एक पल है गुनी गहीर। करमबंती सलाहिया नानक कर गुर पीर। चौथे पहर सुबाह के सुरतियां उपजै चौ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। इत्थे भगती वाले नूं आख्या तेरा कोई गुरु पीर जरूर होना चाहिए, तू आम मुहारा नहीं होना चाहिए। तेरी नक नथ किसी खसम दे हथ चाहिए, एक दा तां भय होवे। कहंदे कर्मवंती सलाहिया, जेड़े कर्मां वाले आ ना वो किसी गुरु पीर नूं विच बिठा लैंदे आ। नानक कर गुर पीर। बाबा नंद सिंह जी महाराज का इतिहास है साडे सामने। जिन्ना जिन्ना महापुरखा ने परमात्मा नूं पाया है सब दा है। केड़ा महापुरुष ऐसा सी जिहड़ा किसी महापुरुष तो बगैर महापुरख बन गया। साडे हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब धर्मां विच किते ज्ञानी भाई कहे जांदे आ, किते पंडित मुलाणी कहे जांदे, पादरी हुंदे आ। ये कोई तां बन सकदे आ, पर जे कोई पूर्ण महापुरख है वो किसी महापुरुष गुरु पीर तो बगैर नहीं बन सकता। कर्मवंती सलाहिया नानक कर गुर पीर। बाबा नंद सिंह जी का जीवन बड़ा साफ रस्ता करता है। उहदे च साफ ये आ कि बाबा नंद सिंह जी नूं बड़ी लगन है भगती दी, पिछले जन्मां दे तपस्वी ने, बड़ी लगन है भगती दी। इन्नी लगन है कि मिस्त्री का काम करदियां हर वेले चित परमात्मा नाल, हथ कार वल चित करतार वल। ये बड़ी उच्ची स्टेज है कि हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाल। ये कोई विरला ही गुरमुख होएगा जेड़ा सारे काम कार करदियां परमात्मा दे नाल जुड़िया रहे। ये अवस्था सी बाबा नंद सिंह जी दी। उस अवस्था दे विच कई कौतक भी होए, करिश्मे भी होए।
ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਤੀਰ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਤੀਰ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਆ ਸਕਦੀ ਏ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੀ ਪਵੋ ਤੇ ਜੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਆਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਣ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕਰਨੋ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਇਕਣਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਣ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਅੱਗੇ ਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ, ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਇਸ ਪਹਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਇਹ ਫਲ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣਗੇ ਉਹੀ ਦਾਤ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਪੜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ।
ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ, ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ, ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧਜ ਕਰੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ। ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਕੰਬਲੀ ਲੈ ਲਾ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸਹੁ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਸ ਧਾਰ। ਆਪਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਟੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਲੈ ਲਾ ਬਸ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸੌ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਏ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸੌ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਬੜੇ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਭਗਵੇਂ ਨਾਲ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ, ਨੀਲੇ ਨਾਲ, ਕਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੀਲੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸੌ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਵੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪਟੋਲੇ ਪਾੜਨੇ ਆ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਪਟੋਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮਨ 'ਚ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਨਾ ਬਣੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਨ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦਾ ਚੋਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣੀ।
ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਅਤ ਤੇਰੀ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਲ। ਆਖੋ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਓਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅੰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੁੱਢਿਆ ਮੰਗ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਤੇ ਭਾਨੀ, ਪਰ ਭਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਦੋ ਨੇ, ਜੇਠਾ ਤੇ ਰਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਠਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ, ਅੱਗੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ। ਸਵਾਲ
ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਵਾ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਵਾ ਕੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਰਤਿਆਂ, ਕਿ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜੇ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰ ਦਾ 3 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜੇ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੋਂ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਪਸਾਓ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ, ਬੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਕੇ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਟਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਏ, ਵੰਨੀ ਚੜੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਤਾਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਜ। ਇਹਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁੰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੁੰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੰਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਸਾਲ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ 33 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਸ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਥਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ। ਆਪ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਥਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਕੁੰਦਨ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਕਹੋ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਦੁਨਿਆਵੀ
ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸੀ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗੰਗਾ ਏ, ਆ ਜਮਨਾ ਏ, ਆ ਸਤਲੁਜ ਏ, ਆ ਬਿਆਸ ਏ, ਆ ਰਾਵੀ ਏ, ਆ ਚਨਾਹ ਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਗੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਦੀ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਏ ਵੰਨੀ ਚੜੇ ਚੜਾਓ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਕੀ ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਰਾਫ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨਾ ਕੋਠਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਈਏ ਪੜਿਆ ਪਾ, ਉਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰਿਐ ਕੂੜੇ ਘਟੈ ਰਾਸ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੱਤ ਪੈਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 7 ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੜਿਓ ਜੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਉਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ ਕੂੜੇ ਘਟੈ ਰਾਸ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੂੰ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੂੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਥੇ ਸੱਟੀਆਂ ਉਥੇ ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਖਰੇ ਕੀਚੇ ਸਵਾ। ਉਥੇ ਖੋਟੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕੂੜੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ, ਉੱਥੇ ਖੋਟੇ ਸਟੀਏ ਖਰੇ ਕੀਚੇ ਸ਼ਬਾਸ਼। ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਖਸਮੈ ਪਾਸ। ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਬੋਲ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖਸਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ, ਵਾਧੂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਐਵੇਂ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਸ ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾਲੇ ਦੀਆਂ,
कदी किसी पार्टी दियां, कदी किसी धड़ियां दियां। बस गुरु साहब कहते आही घाटा है जिहड़ा कि असी फालतू गल्लां ही तोड़ लैंदे आ, जिन्हां दा फायदा ही नहीं कोई। कहते बोलन फादल नानका दुख सुख खसमे पास, ਜਿਹੜੇ सुख दुख ने साडे खसम दे कोल ही, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਬ ਦਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਦਾਤਾ ਦੇਗਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਪੜੋ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਲੋਕ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਦਾਤਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੁਪਏ ਚਲਾ ਗਿਆ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ, ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਯੱਗ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਣਗੇ, ਖੁੱਲੇ ਵਰਤਣਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ। ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਰੁਪਏ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਉੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਯੱਗ ਤੇ ਲਾ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਈਏ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਮੀਂਹ ਪੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਾਬੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਯੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਓ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਗੈਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵਸਰ ਵਾ ਧਰ ਜੀ ਅਰੇ ਏਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਏ ਵਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਕਾਜ ਜਾਵੇ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਏ, ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਦਸਾਸਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੇਸਾ ਤੋਂ ਧਰੂਦਾ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਟੇਕ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਰਨਾਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ 5 ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇਗਾ? ਸਭਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਲੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਮਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬਰੰਟ ਆ ਗਏ ਆ, ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਦਿਖਾਵੀਂ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਉਹਨੇ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਆਪ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਪਾਈ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਅਹਿਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਰ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ 2-4। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰ ਪਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਬਾਬੇ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਾਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਣਕ ਬਿਗਣ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਗਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ।
ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ ਪੈਜ ਰਖੇ ਸੇਵਕਾ ਦੀ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ ਪੈਜ ਰਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ ਪੈਜ ਰਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ ਪੈਜ ਰਖੇ ਸੇਵਕਾ ਦੀ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ ਪੈਜ ਰਖੇ ਸੇਵਕਾ ਦੀ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ ਪੈਜ ਰਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ ਪੈਜ ਰਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਲੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨਿਉ ਗਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਪਦਮਨ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪਦਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ ਬੜਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਰਨੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਰੰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਰੰਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੈਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਤ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਲੈਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਸੰਤ ਧੰਨਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਕਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤੀਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਪਰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਨਖਸਮੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਫਰੀਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। 36 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 36 ਸਾਲ ਦੇ ਤਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫਰੀਦ ਤੇ। ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਜਿਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ